بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض عافماتك هذه بعض السلامية وأنا كفر أحسن أنا كسوق بلا شركينا وايو شرارك قار وحارم هذا إن أنا أقوم ككبصه وحكى فائدته وأنا باهنا هو شيء قبته مركب ما أنت 10 كيلو كوبات أيام كفائدته وإذا ما أنتر إنه شيء مشاهد أدنى وأتلي لذا كان حقاقته waxaan xoojinayaa abiilka ay u direysay WHO iyo caalamka iyo hay'adaha la joogaba oo aan ku taageerayaa inay hawlaha iyo haweenka Soomaaliland lamdihiin kuwa adduunka oo xaq u leeyihiin in laga daweeyo oo laga hortago labada cudur ay sheegtay gaar ahaan ka kansarka fayraska ah oo caalamku naga caawiyo si loo hortago waa taageerayaa waan codsanayaa كلامنا فقد الرضا هذا بربر لنا هاي إنقولوا بركين كسب حرا أي نار أوران هواين كنا نوم قوضي عالمكم وإحنا قاعد شيء دول كقدر الماء عادي هاي وين نقول عيب ده نحب السمالة إن هواين كانوا قاعد شو ينا فقد الرضا الماء عادي هان كلام عيب ندوك الله ومشتا وأحلى عام سهوي وأنا عيب إنه صار عذرنا يقرأ السمالة وأنا كاذب دون أيضا إنت هو حن كنا فيها taageerada aan raaciyay adna labada mawduuc ee maanta faa'iiday marka tagaa jaamacadaha meelaha waxbarashada caafimaadka oo kale maalin walba waxaan ka qaataa waxoogaa cashara oo qaranka u dana waxaan ka mid yahay adaha ka shaqeeya nolosha dadka iyo horumarkooda casharkan aan ka faa'iiday oo wasiirka caafimaadku halka ka yiri oo doonaya isaga inuu ka faa'iideysan wasiirku wuxuu yiri waxaan qabanayna shir waxa laga hadlayaa medical ethics akhlaaqda way laga xumaatay dhakhtaradii halkan marka way laga tawan ka yarnahay waayo dhakhaatiirta iyo aqooyahankii waa meeshii akhlaaqda iyo ethics loo sii dooranayay marka haddii laga deeriyo wallahi xaalkeedu waa halka aad halay nooga geejiyo idinkana waa ku ceeb in la yiraahdo dhakhaatiirtii iyo macallimiintii iyo ex la barayaa iyo jaamacadihii waxaan islahaa markuu ethics ka soo qaaday إن فرصة تاجر دكتور وزير قال الله يلا السياسية حسبية وفر medical ethics عافمة ethics واحد يلا السياسة ده ميكروفون كله وفري بس هذا ethics ميكروفون كبره قف كان أنتو تلفون ميكروفون كقاطع بالكان ما بالكان اسمه صوره وحوله لقى حشاله ونقم تديده ودين تدويده وعقل جديد تقوى الله هبين كنت مراد كذا والله كفر حاجة ما أركيس وحاسبيه هذا هو عيب تدوك ورد مسلمي والقرآن إذا ما أباهن إثقس كه ولكن إن شاء الله الله يملك الكيان واقف طوي صار بلو شو كل مدى ووحي أشياء سرية بالغير دوية الله هذا الباب كدور الشارع ملا فراه بلن كان أنتو عي يفور حور يوحنا قرآن قاضي استعوذ كفر حسن محل ملا نسان مكان محل قرية عذرنا أشياء يصير الله نوسع بعض يظهر هذاك يسي أصلا قابل سنة بلن جوار هيا هذا إثقس كبار صار أنت كذب وحنا هذه أدوهم بلينا يا بعض عافمات كذا ما نتين بقى شركة إن أسلوت بعدين إذن كو حرفضان كان دول قناعسي يضد مارتي برايفت بيزنس يد وزارة دي إن الجروبتين هوشينا عافمات كو هايسان أسلوت بعدين وكتر شرسان ومدينة لودوية سيلو دريا هذه أدوات كو بلينا يا وانا كو قرب قلينا وانا كو أحسننا هاي وانا كو يجرينا وحكلوا دولة إلى ندين غروه أدنى أورماه إلى تمام تبرنا إنسان كالكارثة أما أمورسة أما إن كبرنا كالكارثة عافمال أما فارس إيركا إن نمانتين هدي المجاهد هاي مجاهدين تي قفوا عافمال بسيرة مجاهد وعربي أنا أقول حكي من جاهد في سبيل الله يجاهد في الدنيا مارتي أدون كذا بس دل إلى هذا يلا بس ومضى يدين يقفك يدلك ورسمه يلا بس مركا هذا يتهاود يلا بس قفك استوى اختار أدونك هل كدونا كتشوه دل كدونا هتشوه دين تدونا هايستو وها قبل يعود يلا ما يبين آد بجوراجي ساعات ما تكسيه بركيس مركا حق بوري ما يعكسه ورا سنة بس يقف كعاف ما كش غيا إيه كمعلم كذا والله ما هو اسمع عليه واي وين ذي
hambalyadaa kadib oo idinku maanta xafladda awleedihiin waxaan soo dhoweynayaa dhammaan martisharafta ka timid hay-adaha dalka ka shaqeeya gaar ahaan martisharafta ka timid dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa sida wanaagsan ee aynu u wada shaqayno jaarnimada waxaan ku faraxsanahay oon ku qadarinayaa dowlad deegaanka soomaalida aynu jaarka nahay inay nabadda inagala shaqeeyaan oy horumarka inagala shaqeeyaan oy caafimaadka inagala shaqeeyaan oy si bini-aadnimo oo dhow oo walaaltinimo inoo shaqeeyaan aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa taasaanaynu ku horumaraynaa annagana intaa in leeg baa naga filanaysaa shacab iyo xukuumadba walaaltinimo nabad iskaashi wada shaqayn shar oo dhanna aynu ka wada hortagno khayr oo dhanna soo wada dhoweyno sidoo kale jaarkeenna oo dhan dhinac walba intaa kadib hambalyada iyo soo dhoweynta dee malaa aniga iga filamaysaa inaan caafimaad ka warrabo oon sheego caafimaadka iyo dhakhtareed dee idinka idiin sheegi maayo laakiin tu kaleaan idiin sheego u baahan tihiin oona wada baahannahay dadka mutacalimiinta ah ee aad cilmiga u barta macallimiinta dhakhtarada injineerada abwaanada soo qaad dadka aad fikiro dhamme hal aan isleeyahay malaha sax maaha bay qaataa intaa waktigiisa wuxuu ku imanaya bini-aadmiga horumarkiisa had iyo habeen wuu shaqaynaya nin baanu kabtananu saaxiib noo dhakhtara iga yar weyn laakiin aanu aad wada isnaqaano markaa waxaanu isku qabsanay labadeeda shaqo dadkuna markay eegayaan labadiiba dee xuntii bay dhahtaa labadiina waa cadho badantiini waxba nagu sheegaanoo laakiin anaa isaga yar dhaama dhakhtar ismaaciil baa la ydhaha lafuhu kabaa mala waa taqaaniin inuu joogay kale mooyaane tu kale nagu xantaanoo labadiinoo geel jiraa tiraad mar anu geel isaga waan ku dhaama isaga anugu waan ka helkay magaalsana xogay marka waxaan isku qabsanay siyaasaddu waa waxun war nagala tagaan war imana waxaan tustaa waa maxay anna waxaan ku idhaahdaa horta dhakhtar haddii siyaasadda la waayo oo tale la waayo dadku ma jiraya haddii caafimaad la waayo yaa dadku miyuu jirayaa maya haddii tale la waayo ka warramo haddii tale la waayo dhakhtarkii la heli maayo oo macallinkii la heli maayo oo nabaddii la heli maayo oo horumar iska daayo qof meelu seexda heli maayo meeluu ku tukado haddii tale la waayo siyaasadduna waa taladii markaa dhakhtarradu rag iyo hablaba markay joogaan ay dhahda inaga daaya siyaasadda maxaa la sheegaya dhakhtarrada haddii tale la waayo siyaasadda waayo hawshiinu cidday ku dhacaysa waxaad tidhahdaa markaa ku qoraysaan boorka qof waloo dhakhtaraba jaamacad college farmasi dhakhtar caafimaad waxay ahayd health policy maxaa policy u qaadaysa marka dhakhtarka mar ayadka qaranka u diidaysaa ay uga baxsanaysaa policy waa dhakhtarka hawshii caafimaadka isku qabanaysa tii qarankanu ka wada hadlaynaa marka waxoogaa waqti yar baan kaga qaadayaa amba tiina waa dhegeysta hadda taadin haystay tiinada dalku maanta waa nabad ilaahay mahadii sanadkana roob badan buu ahaa nabad badan waa degan yahay 30 sano Soomaaliland marasay dheeraad muruqeeda adkaaday cadawgeeda waa ka adag tahay warwar ma qabto cid ilaahay buu ibn aadam oo waxyeelay kalaam wuxuu qaadi kara cadawgeedana maanta warwar kama qabto way jir dhigaysaa gudaheedana way isticmaashahay gudaheedana waa dal midaysan dimuqraadi ah tala wadaag leh laakiin dadka qaarkii murankeena markay arkaan ay yiraahdaan waa meel xun Soomaaliland har ceeb bay leedahay oo aanay af Soomaali dadka ku hadla ay kaga duwantii markay TV-da ka hadlayso ayaa la moodaa af aan dad haysan u miir qabin ay hadlayaan laakiin marka la eego wax qabadkeena inta Soomaalida inaga ugu wanaagsan iskaashana wax wada cuna kala caroonin tala midaysan la murankeenu ha xumaado iyo hadalkeena marka magaalaha muqdal gaarka ay dalka maanta dad badan baa waxay ka deereeyaan ka hadda wax baas ka sheega horta dawladda waxaan u samaysanay ee caalamku dawladaha u samaystay ee dawladda looga maarmi waayay waa inay mashaakilka xallido mashaakilka inay xallisaa dawladda loo samaystay gebigeedaba oo looga maarmi waayay oo siyaasadda oo yiri oo xisbiya loo furtay oo baarlamaan loo sameeyay oo madaxweyne loo sameeyay oo wasiir loo samaystay caalamku dhan ka badaysanay dal waliba maalin kasta waxa jira mashaakil la xallinayo dalka iska dhaaf inteena guriyeen ku soo toosnay qoys caruur aabba hooyo walaal qoyska laftiisa aroorba buu ka jira hooyadii inanteeda ugu yar oo maxad quraacdu la dahday baa la isku laayaa buu ka dhacaa
dalka oo dhanna markaa mar walba wax jirta mushkilad xalinaya way ilaahay baa sidoo ku abuuray sharkii khayrkaas ka rabsado markaa waa in aan la diidin haddii aad maqasho halka hawl baa laga hay qof qaloocan baa jira koox qaloocan baa jiri karta cid baa sharciga jabinaysa mid baa shar wada dawladda u xisaaran waxa ay qabato waxa kale dawladdu u xisaaran tahay si sharka loo yareeyo in dalka horumarkiisa laga shaqeeyo oo dhaqaale loo doono oo caafimaad loo doono oo tacliin loo doono si ay u yaraato dhibaatadu markaa dawladda fadhuma yaala 24 saacadood ee maalin walba waxay ku fogantahay hawsha marka soo dhawaado geeskan Afrika maanta aynu ku noolahay bal amuurta ilaahay caalamka oo dhan baa isku yimid oo wada danaynaya oo wada doonaya dawladii waaweyn Mareykan China Ruush Turki Iran maxaan ku Sacuudi ninkii ama dhaqaale ama xoog ama cilmi isku tuuhay geeska Afrika soo jeeda imaka urmaaha waa warigeedii Allahi markii isticmaalku dalka boobay meeshii loogu soo horeeyay ee adduunka oo isku herdiyay geeska Afrika baa waayo ilaahay wuxuu ku abuuray halkan oo inagu abuuray ka dhigay juqraafi aan meelaha adduunka ugu muhiimsan baddaacas waxa la sheegaa inay sanadkii maraan in ka badan 700 oo bilyan bucsharo qiimaheedu tahay oo Yurub iyo kala socoto bariga Aasiya marka dal kasta ilaa Mareykan ilaa China way saamaysaa meeshan ay deganahay noloshooda iyo dhaqaalooda waxa ku soo biiray dhaqaalaha dadku ay daafacanayeen ugu yimaadeen laba qodob oo kale geeska Afrika oo badiisa iyo barigiisaba inta geeska Afrika isku dhahdo barwaaqo badan laga daawanayo hadday tahay macdan hadday tahay shidaal hadday tahay badda oo dawlad wala xoog leh ama cilmi leh ama dhaqaale waliba ay doonayso inay wax ka hesho farsamo ka saakentay waxa kale oo muhiim oo adduunku maanta waxa soo diyaarada iyo waxa soo maraakiiba iyo waxa soo dhaqaalaha nin waliba u ordayaana waxa weeye geeska Afrika nin waliba waxa ka doonayaa inuu amnigiisa ka ilaasho waayo in alliya inta la sheego xaq jir ama laga baqo ama colaad ka jiraana geeska Afrika ka jira nasiib darro iyadoo intaas oo barwaaqaale waxay noqotay geeska Afrika boqolkii sano u dambeeyay meelaha ugu dhib badan ee colaadu ka digi waayeen maanta hareerayna bal yama waxa ka dhacay waxay goostaa 300 kilomitir waxaan ahayn 200 kilomitir bal Soomaaliya eeg waxa ka dhacay waa jaarkeena waa isu furanahay dhibaatada inta leeg ma ka socota mar walba cid kasta si kasta ku baad waxa ka oogan xasarad marka qolo waliba waxay leedahay xasaradeeda lah iska ilaali loolanka caalamiga ee maraya dawladaha ku jira geeska Afrika oo fara badan oo dhamaantood taag daran waana mid xoog maanta adduunka ay korshaan lahayn waxa ka noolaan kara oo ka nolosha mustaqbalkiisa kala dhex dabaalan kara ciidda isku tashata midaysan garanaysa si mawjadaha socda iyo adduunka dhan isla socda halku dantiisa ka baarhay ka bixi lahaa qofkii dawladii isku tashata taladeeda midaysata khilaafkeeda hoosana yaraysa keeda guudna samaysa ayaa ka dabaalan kara ubadkoodana mustaqbal u dhigi karta sanadaha soo socda halbeega Soomaaliland halkee ka joogta ilaahay mahadi waxaan qabaa in meel aad iyo aad u wacan ka joogno ma ihi dadka mutashaayimka ah ee rajada xun ee waxa ay waxa saaranay u fiirsa hareeraheen oo dhan Djibouti Soomaaliya Ethiopia intaba waa la ictiraafay intaba waa la taageeraa intaba baanka adduunka wax ka mahadaan intaba waa la garab taagay Soomaaliland sodon sano ilaahay mooyee ciidan ma ictiraafsana ciidan wax xumo oo gola waliba cadal xoog oo la dagaalamay hadana bifadli Ilaahi wa hamdi Ilaahi iyo midiisa oo midaysan iyo tashigeena ayaynu ku taageerno walba san ka galnaa waxa ka Soomaaliya gaar soo qaadaya laba dawlad baan wahayn lixkii midoobay ay ka duntay midnimada isdilay midba gaarkeeda u dhaqaaqday wax gaar ah u dhisatay 30 sanadood waa la ictiraafaa sanadkii u dambeeyay Mareykanka oo quriye 140 milyan busi iska dhaaf jimcada qurba ka dhaxaysa iska dhaaf Turkiga oo caafimaad iyo dhismo iyo wado iyo ciidan u dhiso ciidanka ugu dhisay sida ay tahay haddana maanta bal hadda eeg
waxaasoo dhan iyadoo la geliyey oo intaasoo garaba haysata oo si walba loo taageeray maanta kismaayo dagaal baa ka socda xamar dagaal baa ka socda oo dowladda farmaajo labadii madaxweyne ku xigay maalin walba way xidhaa waad arkaysa halka la isla maraya iyo qaraxa ka taagan dhuusa mareed dagaal baa ka socda madaxweynaha ahay qaranka u dhaxeeya ee dardaaranka qura bixinaya waxa weeye aanu doodno sharcigaan isku qabsanno dantaan isku qabsanno laakiin doodaada iyo murankaaga turxaan la'aan ee la'aan sheego si gobonimo u heshay maalmahan waxaa maqlaysa waxan badan oo xisbiyada ka socday mucaaridka gaar ahaan xisbiga wadani wuxuu ku dacwooday sharcigii baa la jabiyey raaci mayna go-aanka baarlamaanka soo baxay garabtii waa sharcigii baa laga booday madaxweynaha marorsaday gartaa ma ugurin waa caadi qofku hadduu wax todo inuu sheegto laba qodob bay sheegteen mid waxay idhahdeen komishanka cusbana doorta la shaqayn mayno waayo madaxweyne wuxuu jabiyey heshiiska xisbiyada xalaal iftiin baa la qashaa xisbiyada waa heshiiyey haddii qodobkaa guddooda waxay idhahdeen waxay xisbiyadu ku heshiiyeen inaan xubnihii hore ee komishanka lagu soo celin kuwa damba laga dhigin haddii qodobkaasoo qoraala ay hayaan oo lagu heshiiyey anigu mana saxeeyo qodobkaa mana ogi kuman inaan heshiinin oo ma jiraan leeyahay hadday hayaan ummadda hoos soo bandhigeen inaanu qodobkaa ku heshiiyen annaga khayr darane haddaanu jirin oo aan laga heshiinin dee wax wanaagsan ummadda markaa doodaysa wax runa u sheeg qodobkaa laguma heshiiye waxaa lagu heshiiyey in la soo doorto 7 xubnood cusub sababta loogu dari waayo kuwii hore ayaan lagu soo celinaa waa sharci aanaan dhaafi karin haddaanu xisbiyada nahay ayaa yaalla xeerka komishanka qodobkiisa 12aad faqradda 4aad waxay leedahay muddada komishanku waa 5 sannadood waana loo cusboonaysiin karaa marka waqtigu ka dhammaado xubnaha haddii loo baahdo yaa saxeexay waxaa saxeexay mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi guddoomiyaha xisbiga qaranka wadani guddoomiyaheennii hore oo baarlamaanka oo haddana ah xubin ka tirsan guddida guurtida waa ixtiraamaynaa saxiixiisi waa la raacaya isagaa saxeexay mudane guddoomiye cabdiraxmaan ummadda u soo bandhig labadaa qodob hadday wax ka jiraan wax ka soo celi ee turxaan la'aan waayo xalaal iftiin baa la qashaa in dadka la jahwareeriye baha qodobka oo baxay qodobka labaad waxa uu yidhi xubintaa annagaa diidan haddaanu dari nahay lagu dari maayo ama xubnaha haddii lagu darana doorashada geli mayno waxaa daba socotoo lagu eedeeyey madaxweynuhu talo uu murarsadaa waa kalitalis tala ma ogola bal amuurta ilaahay haddana labadaa qodob isu keeneeg sharcigii uu isagu saxeexay komishanka qodobka 12aad waxay ahayd laba waxaa soo jeedinaya guurtida mid waxaa soo jeedinaya xisbiga wadani midna waa cid saddexana madaxweynaha cid waliba way soo qortay kuweydii midna arrintiisa waan faragelin xisbiga wadani ku keena waan gudbiyey wacid ku keena waan gudbiyey guurta labadooduna waan gudbiyey saddexdii aniga ayla noqotayna waan ku daray waxaa jira shuruudo lagu qiyaaso haddaan qaldamo anugu oona ma u bareero anoo danteeda riixinaya ama biniaadmaan qaldamaba waxaa iga dambeeya 2 isbaaro guddida hoose baarlamaanka iyo goloweynaha baarlamaanka oo 82 qof waa la gudbiyey intiiba waa mareen waa doodeen wadani inay arrintaasi qalad tahay guddidii baarlamaanka way sii daysay baarlamaankiina wuu codeeyey yeeli maynu wadani yidhi dictaatoriyadda ka weyn baarlamaanka yeeli maayo xaggee lagu arkay dee cabdiraxmaan yaa ka filayay inuu wanaagsan oo shibir wahay qolada jihaadiyaaba taa laga filayay mudane cabdiraxmaan adoo guddoomiyey baarlamaanka ugu weynaa saxeexada ee dalka 10 sano sharciga u saxeexayay adoo guddoomiyaha xisbiga wadaniga qaran ah adoo xildhibaan guurto sharafeedu milkiye maamus ku leh
dee arrintaa ka fiirsan yeeli maayo baarlamaanku waa arrin adag war bal idinka garanaysa shicib weynu anagu baarlamaanku wuxuu waa ogola hadduu kaaga soo celiyo waa ogola labada qodob gartaa ayaan cadeynayay oo midii hadda ka cadeynayay wixii ka soo noqdana waynu arki doonaa waxaan leeyahay aynu shuruuciisa u raacno aynu isku ixtiraamno markaynu doodayno cayda nin waru yahay da waru yahayba in laga sii daayo miidiyaha dhaqan gooniya maaha dhaqankeena muu ahay dhaqan la daawado lagu farxan maaha in la iscaado wax badan baynu sunnahay haddaynu ku dayno gaalada dimuqraadiyadda maraykanka haddaynu raacnayo waxa la midka ah ingiriiska iyo dee waa ku jabaynaa dee iyagu dimuqraadiyaddu waxay gaadhay inay taa laba nin hays guursadeen haddaynu tooda ku dayno halkaas inay la gelaysaa bal haddaa loo fiirsado waa dimuqraadiya waxaa doonaan samaynayaa war dib bal ha loo fiirsado dadka raacaya dhalinyarada weliba taalantaasaan ka leeyahay waxaan ku soo gabagabeynayaa Soomaaliland oo warwari maayo dawladda xamar ka dhisan oo aad ogtihiin inta weerar nagu qaaday ilaa maalintii la magacaabay dekada barbara mashruuci oo dekada laga bilaabay waxa isu taagtay dawladda Ciraaqaadka carabta u jareynaa meel bay ka dacweysay waa maxaad u horumaraysaa waxa ku xigtay SDF sanduuqa loo jiray special fund for Somaliland oo European ku isku tageen oo Somaliland mashaariicda laga caawinayo laga siin jiray baaburan jirtay warqad bay qoreen anaga la ixtiraafsan yahay waa gobol laga mid ah cunaha la qabanay hadeen diidaanaha gudbinida waxa ku xigtay ekaw isku dayaan diyaaradaha halka soo maray waxa kamid ah dawladda Somaliland soo dhaweysay ama marti qaadaan cilaaqaadka loo jiranayaa war waxa xuna gacanta ugu jira meega geebayna soo dhaweysay waa soo dhaweysay waxa ku xigay tukaraq dagaalka ay ku qaadeen Somaliland gudaheeda ay hada sidee u degtaan meel Somaliland kamid waxa wax laga naxaa in xisbiga wadani ka kamid ah amaanaan isla taagaan kula duudacaan xamar maanta warbato waxa sameysaba amaan naga mudan mise in la iska celiyo loo diyaar garow cadiga koobaad ee weerta ba waxaynu kaga dayanaa dhaqanka farmaajo uu labadii madaxweyne ku xiraayay airport ee maanta xamar ay ka gubanisay isagoo oon xukumin meesha la yiraahdo fila Soomaaliya uu leeyahay labadii madaxweyne igu xigay xataa dhaqan Soomaaliyeed ma haysta siyaasadda ka gaalada miyaan ku taasayna maanu raacnaa waxay la tahay meelaha qaar kood aan hubsano oo ayaan ku dhicin cadawgeena dawladkiisa aan ka digtoonaano waxaan ka rajaynayaa ku darayaa aqoonyahanka jaamacadaha dhakhaatiirta injineerada abwaanada dadka maskaxda fikirka badan lahow talada dalka ka qayb qaata haddii kala tacabkiru khasaar noqonaya taas waa ku baran Soomaaliland waxaan ku hambalyeeyaa ganacsigeeda madax dhaqameedkeeda culimadeeda ardaygeeda haweenkeeda reer miyigeeda kabada ka karumaysta midnimada iyo difaaca iyo adkaysiga gobonnimadooda iyo qarannimadooda sida aadna ay naftooda u horayaan ayaan aad ugu hambalyeeyaa Soomaaliland ha noolaato midnimo iyo horumar baan ku rajaynayaa. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.